शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेत् नित्यं महापापविनाशनं द्विकाले यः पठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः। त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। श्रीसूक्तम्। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमज्जां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपह्वये श्रीर्मा देवी जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां विशसा ज्वलन्तीं त्रयं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मदेवीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वरुणे आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उवैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमूर्तिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्द्यम् च सर्वान्निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान्तुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसेमहे असोनागुं रूपमन्नश्च मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धान् जिक्लीतवस मे गृहे निजदेवीं मातरं त्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यःकर्णीं विष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो
సెల్లో చూడు క్లియర్గా ఉందా లేదా ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః శ్రీ భూగోళాయ శ్రీ గోవిందస్వామినే నమః అస్య శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తరస్య జీవరహితాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య జగత్తులంగినః జగద్రక్షణాత్మవతీర్ణస్య శ్రీ భూగోళాయ శ్రీ గోవిందస్వామినః ముఖోల్లాసార్థం శ్రీ 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 శ్రీరామచంద్రరామాయతీశ్వరైః సంకల్పిత సప్తవింశతితమ శ్రీ మహాలక్ష్మీయా మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి అద్య తృతీయ దివసే ప్రాతఃకాలే రాగరాధనాంగం లోకే సమస్త త్రిమూర్తీనాం మంగళ సౌభాగ్యాదిభిః స్వధర్మకార్యాచరణార్థం భారతీయ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాద్యభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ సహస్ర అష్టోత్తర సహస్రనామ లక్ష కుంకుమార్చనం కరిష్యే తదాదౌ శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిభిః కుంకుమార్చనం కరిష్యే ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం హృషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అభోక్షరాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయ నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం శుభయే నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం హిరణ్మయే నమః ఓం లక్ష్మ్యే నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః ఓం విభావయే నమః ఓం అదిత్యే నమః ఓం దిత్యే నమః ఓం దీర్ఘాయ నమః ఓం వసుధాయ నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం క్షమాయ నమః ఓం క్షీరోద సంభవాయ నమః ఓం అనుగ్రహపరాయ నమః ఓం వృద్ధయే నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశినే నమః ఓం ధర్మనిలయాయ నమః ఓం కరుణాయ నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్షే నమః ఓం పద్మసుందరే నమః ఓం పద్మోద్భవాయ నమః ఓం పద్మముఖ్యే నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం దేవ్యే నమః
इंदिराय नमः ओम इंद्रशीलाय नमः ओम आद्राजनने नमः ओम पुष्पे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलाय नमः అష్టాక్షరి రామాను జీవిస్తున్నాం వారు ఏం చేస్తున్నారు వారితో పాటుగా బృందావన రామాను జీవస్వామి వారు కూడా ఏం చేస్తున్నారు వారి యొక్క వంద కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి నిన్నకనే నెమ్మదిగా నామాలు చెప్తూ కుంకుమార్తెను తెస్తారు కనుక 11 నుంచి స్వామివారు ఏం చేస్తారు జై గురు అనే నామాన్ని జపిస్తూ కూర్చోవాలి. విష్ణుగోత్రశ గౌడ నరసింహమూర్తి హేమలత ఫ్లూయి శివగోత్రశ అరుణ కంపెనీ పులంశీల గోత్రశ సూర్య రైస్ ఇండస్ట్రీస్ తోటగూరు గోత్రాల లక్ష్మీ గణపతి రైస్ ఇండస్ట్రీస్ నిధుల గోత్రశ శ్రీ వేముల నగేష్ పాతి ముదనకుల గోత్రశ సదాటి సత్యనారాయణ సుజాత మునిష్ట సూర్య మహర్షి గోత్రశ కమ్మడి విఠల్ వాణిశ్రీ రామానంద గోత్రశ అరుణ అగ్రి పునశ్లక్ష్మి పెంటికుల గోత్రశ శేష్ గోపీనాథ్ లక్ష్మీప్రియ పునశ్శీల గోత్రశ వెంకట సాయి పుత్రుడు రామానంద గోత్రశ ఆర్ఎస్వి రైస్ మిల్స్ రామానంద గోత్రశ శ్రీ లక్ష్మీ మోడర్న్ రైస్ మిల్ రామానంద గోత్రశ శ్రీ వెంకట సాయి రైస్ ఇండస్ట్రీస్ ముదనకుల గోత్రశ కర్ణాటక శ్రీనివాస్ సరోజ రామానంద గోత్రశ విష్ణు జయంతి మధురై శ్రీ శ్రీనివాసరాయణ సులోచన కాలగోత్రశ సత్రి లక్ష్మీనారాయణ రామణి లక్ష్మీనారాయణ రుక్మిణి మణిపాల గోత్రశ వెంకటేశ్వరం కప్పజ్యోతి జనకాల గోత్రశ ఆకుల హరికుమార్ విశేష గోత్ర సముద్రాల హరికుమార్ వెంకట సునీత వనవంతుల గోత్రశ మట్టి సత్యరెడ్డి కలమ్మ ओम दित्तेवा शिवन्येवा ओम सत्यन्येवा ओम शमायेवा ओम धमायेवा ओम गोत्रायेवा ओम धमायेवा ओम कुतेवा ओम शान्तेवा ओम साधेवा ओम सुरतेवा ओम तेवा ओम विराजायवा ओम प्रज्वलायवा अज्ञायवा ओम वाणीयवा ओम लोकेवा इंद्रायेवा ओम लक्ष्मी ओम नेतायवा ओम दुर्गायवा ओम सरस्वतीयवा ओम सुरायवा ओम सायवा ओम रुद्रायवा ओम तिरुपायवा
ओम सत्येवा ओम दायेवा ओम निष्ठायेवा ओम निष्ठायेवा ओम सत्येवा ओम दायेवा ओम सदायेवा ओम रक्षुनेवा ओम जयेवा ओम सत्वा ओम सत्तामयेवा ओम भारतेवा ओम दिगायेवा ओम देवेवा ओम देवायेवा ओम आत्मदायेवा ओम यस्मैवा ओम तस्मैवा ओम सुदेवा ओम दोषदायेवा ओम गत्मैवा ओम देवायेवा ओम रातायेवा ओम अमृतो भवायेवा ओम उदायेवा ओम देवा ओम भवेवा ओम काम्येवा ओम शोभनात्मेवा ओम मायादेवा ओम जगदायेवा ओम कुलायेवा ओम ओम आत्मभुञ्जय नमः ओम धर्मांगभुञ्जय नमः गोक्तेम विष्टायां स्यां त्रिदोषीमान् त्रिपदः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य गोत्रमुक्तिदाय नमः गोत्रोद्भवस्य पत्रिगम्याय नमः नमश्चन्द्रकेशवन् ओम संसारताय विजयपुरान्तनि ओम धर्मार्थसाधिने नमः ओम व्योमजयाय नमः गोत्रोद्भवस्य आचार्य श्रीहस्तेन करिष्यामः वाय नमः ओम सर्वसर्वाय नमः ओम विद्यात्मिकाय नमः ओम करुणाकरणनमोऽस्ते नमः ओम विद्यानव्याय नमः ओम नित्यमुक्तात्मदेविने नमः ओम कपूरशक्त्यै नमः ओम सुगवाहनाय नमः ओम भूतृशक्त्यै नमः ओम गुणपत्यै नमः ओम निर्देशाय नमः अपरिमिताय नमः ओम केशवाय नमः नमः ओम गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः वामनाय नमः सुन्दराय नमः ऋषिकेशाय नमः दामोदराय नमः नमश्चन्द्रकेशवाले विजयपुरञ्ची दामोदराय नमः श्रीमान् श्रीमदः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य सन्तोषी नामधेयाः जयश्री नामधेयाः शन्तन्नामधेयाः विश्वनामधेयस्य सभान्तवान् क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभयाय समस्तव्यापाराभिवृद्ध्यर्थं गृहे सकलशुभपरम्पराप्राप्त्यर्थं च यथा संकल्पिता श्री महालक्ष्मी यज्ञ आराधना कर्मणि यथाशक्ति कैंकर्यम् आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये चित्र తీసుకోండి ओम यज्ञाग्रे भूतस्य दक्षिणे काशीत् सदा पृथ्वीं जामदेवात्मस्मै नारायणाय नमः ओम कात्मजाय नमः ओम धर्माधिजाय नमः ओम योगपद्माय नमः ओम कृतधुराय नमः ओम पुरकामाय नमः ओम महेश्वर्याय नमः ओम वाचाय नमः ओम वाचिकाय नमः ओम सत्यगमनाय नमः ओम सर्वपालिने नमः ओम लक्ष्मणाय नमः ओम लंकयन्त्यै नमः ओम जगज्जीवाय नमः ओम शिवमहाय नमः स्वाहाय नमः ओम जगत्प्रतिष्ठाय नमः ओम भुवनभद्रै नमः సోనాల్ గారికి మొత్తం 5 కుండాలు కదా 5 ప్లస్ అక్కడ ఒకటి 6 పొద్దున కూడా 6 సాయంకాలం 5 అంటే 11 అక్కడ కూడా ఉంటే అక్కడ కూడా అక్కడ పిల్లలకి వచ్చారు పిల్లలదే క్షేమకర్తారా దృష్టికర్తారా ओम मनोजवाय नमः ओम नमस्ते नमः ओम सर्वकर्ते नमः ओम जयलक्ष्मी नमः ओम महापुरुषे नमः ओम धर्मप्रियाय नमः ओम भवनार्थं ओम सत्यज्ञ नमः ओम पद्मकर्णी नमः ओम कृष्णमाय नमः ओम अक्षयाय नमः ओम
జగనమ్మ మీకు ఇచ్చినటువంటి ద్రవ్యాలు మేము చెప్పినప్పుడు వేరు చేతులు కానీ కొద్దిగా ఆపిక పట్టండి. ఇప్పుడే అజ్ఞారాధన మంగళ నీరాజనమిదం గ్రహాణ స్వాహ నమస్తభ్యం భగవతే భక్తాభీష్టప్రదాయినే అస్మిన్నగ్నో సన్నిధత్స్వ పూజామపి గ్రహాణమే వాసుదేవాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే సంకర్షణాయ స్వాహ. ఓం స్వాహ. ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ 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 ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ. ఓం భగవస్వ స్వాహ. वासंतिकालेख्याय नमः भूरिर्बीजाय नमः ओम महागराय नमः महोगाय नमः चांदिदाय नमः सत्याय नमः ज्ञानदाय नमः उत्कर्षिण्याय नमः शिखाय नमः प्रत्युच्चाय नमः गोमच्चाय नमः लोलाय नमः कमलाय नमः कामधुये नमः ओम विद्वै नमः प्रज्ञाय नमः रामाय नमः पराय नमः संध्याय नमः सुभद्राय नमः धर्मंगलाय नमः संधाय नमः मंदाय नमः भद्राय नमः जयाय नमः विष्टाय नमः त्रिभुवनाय नमः कुंभराय नमः ओम काष्ठाय नमः कामेश्वर भगवद्दक्षिणे चारुस्मितां चारुवदं रत्नतङ्गधनस्थनीम् अलङ्कारैरभिनखैः अलङ्कृतमुखाम्बुजं भुजं लसत्कनकसामजं ओम सत्य कथनाय नमः ओम ब्रह्मवादिने नमः ओम सत्यमानाय नमः ओम सत्यज्ञे नमः ओम जगज्ञेष्ठाय नमः ओम शुभावहाय नमः ओम जगत्प्रतिष्ठाय नमः ओम भवनभक्ते नमः ओम पूजाप्रभावते नमः ओम क्रियायोगार्थिकाय नमः ओम मूर्खे नमः ओम हृदयस्थाय नमः ओम महाप्रमाय नमः ओम ब्रह्मदेवे नमः ओम प्रथमजाय नमः ओम ब्रह्मास्ताय नमः ओम जगद्विधये नमः ओम आत्मानवाय नमः
ओम एकादशीये नमः ओम रत्नभागे नमः पुरातनाभे नमः विभागादे नमः ओम धर्मार्थ समुद्र वरदोजिन्य ओम वैष्णवे ओम वैष्णवे नमः ओम सत्यनोदराय नमः ओम जयनाय नमः ओम विश्वभारते नमः ओम विश्वभारते नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम भवाय नमः ओम लोकपालाय नमः ओम मंगलम जगन्नाथे सर्वभूते हरे विष्णुरक्षोयादिन्ये श्री कारुण्यावोत्तये मंगलाशासनकरैः पदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वयाचार्यैः सुतमयास्तु मंगलम् ओम अखिलाधाय नमः शुक्राय नमः प्रजापते नमः विग्रहाय नमः काताय नमः ओम माहिते नमः भूताय नमः ओम वायुमते नमः ओम उभाय नमः ओम अग्निचित्ते नमः प्रये नमः काताय नमः दण्डनीते नमः यात्राय नमः यागे नमः ओम रक्षे नमः भूताय नमः महादेवे नमः ओम महानदे नमः ओम ఆ తర్వాత ఈవేళ మళ్ళీ మన భాగ్యం పండి పెద్దలైనటువంటి వారిని మళ్ళీ సేవించుకోగలిగేటువంటి భాగ్యం కలిగింది. శ్రీ 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 తిరుదండి అష్టాక్షరి రామానుజీయ స్వామి వారు, సంపత్ కుమార్ రామానుజీయ స్వామి వారు, అలాగే బృందావనం శ్రీ 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 తిరుదండి బృందావనం రామానుజీయ స్వామి వారు. వీరు బృందావనంలో సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించారు. వీరి దగ్గరే, మా స్వామివారి దగ్గరే. ఇందువల్ల బృందావన రామానుజీయ స్వామి వారు ఇద్దరు కూడా వేయించేసి మనని అనుగ్రహించబోతున్నారు. వారి యొక్క మంగళాశాస్త్రాన్ని మనం స్వీకరించబోతున్నాం. ఈ సభ సంచాలకులుగా మనకి వేదికకి ప్రతిరోజు కూడాను సంచాలకులుగా వేయించుకున్నటువంటి ఎస్టీవి రాజగోపాలాచార్య స్వామి వారు ఇప్పుడు ఈ సభ కూడా సంచాలకులుగా వేయించేసి ఉండి నడిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఏ నారాయణ తత్వము విశ్వవ్యాప్తమై సకల భువనాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటుందో, ఏ నారాయణ తత్వము అష్టాక్షరి మంత్రంగా ఆవిర్భవించి ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి కీడుని తొలగిస్తూ ఉందో, ఆ అష్టాక్షరి మంత్రము ఒక రూపాన్ని ధరించి వచ్చినదా, ఒక మూర్తిగా అష్టాక్షరి మంత్రము ఒక మూర్తిగా రూపాన్ని ధరించి వచ్చిందా అన్నట్లుగా వెలిచేశారు ఈ రోజున అష్టాక్షరి జిఎస్ స్వామి వారు. ఆ మాట చెప్దాం అనుకుంటుంటే వారు మాట్లాడుతున్నారు, అందుకని వారు వినాలని ఆపి నేను పరిగెత్తాను. మంత్రానికి రూపం లేదు, ఆ మంత్రం రూపం చాలిస్తే ఎలా ఉంటుందో మనం భావన చేస్తే మన ఎదురుగా ఆ రూపం ప్రత్యక్షమైనట్లుగా ఈనాడు మన కళ్ళ ఎదుట మన భాగ్య విశేషం చేత శ్రీ 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 తిరుదండి అష్టాక్షరి రామానుజ జిఎస్ స్వామి వారు ఏం చేశారు ఈనాటి సభ. తరువాత బృందావనం రామానుజ జిఎస్ స్వామి వారు
ఈరోజు అతిథులుగా ఇక్కడ ఈ పట్టణంలో జరుగుతున్నటువంటి 27వ శ్రీ మహాలక్ష్మి యాగంలో 3వ రోజున ఈ భక్తజనులందరినీ అనుగ్రహించడానికి ప్రత్యేకంగా బృందావన నామధేయ పారులైనటువంటి బృందావనం రామానుజ స్వామి వారు జిఎస్ స్వామి వారు త్రిదండి స్వాములు వారు వేయించేశారు. ఇక మధ్యలో వేయించేసినటువంటి స్వామి గోవింద జిఎస్ స్వామి వారు. మనకి కార్యక్రమం మొత్తం చక్రాన్ని తిప్పుతున్నటువంటి చక్రధారి మా గోవింద జిఎస్ స్వామి వారు. బృందావనమది అందరిది, గోవిందుడు అందరి వాడేదే. ఈ పాట గుర్తొచ్చిందా? అది అటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి సన్నివేశము ఈనాడు ఈ సభా వేదిక మీద ఆవిష్కృతం అవుతూ చూద్దాం. అది ఆయన ఒక మాట అన్నారండి. ఏమిటి ఆ మాట అంటే, మీరు ఎవ్వరూ ఇవ్వలేనటువంటి కానుక నేను ఇస్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను, నేను ఇచ్చాను అన్నారు. అందరూ ఆశ్చర్యపోయి ఏం కానిపించారా, ఏం కానిపించారా తెలుసుకుంటారు. చూస్తే ఆ రాజుగారు ఒక మాట పేరు మంచి తెలివిన ఆయన ఒక మాట ఏమన్నారంటే, ఆవిడకి నేను ఇచ్చే ఆకర్షించి ఆహార నమస్కారాలు పెట్టుకున్నట్టు ఆ తల్లికి అవన్నీ ఎక్కడ వచ్చాయి నేను పట్టుకుంటావాలే కదా. కాబట్టి అదే నేను ఇచ్చే కానుకోవాలని 30 కూడా ఇవ్వలేదు. నేనన్నా అలా సరిపెట్టే గౌరవను వారికి ఏదో ఇవ్వండి ఆ సమయానికి. ఇది మన యొక్క సంస్కృతి, మన సౌభాగ్యం అంటే మన సౌభాగ్య లక్ష్మి. ఈ లక్ష్మి కళ అందంగా ఉన్నామా, నల్లగా ఉన్నామా, తెల్లగా ఉన్నామా, మొత్తం ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కాదు. ఒక పొట్టు పెట్టుకొని ఒక చీర కట్టుకొని చక్కగా కోవిలకి వెళ్ళి నలుగురు వారి రూపంలో మన ముందుకు వచ్చి వారు మనకి అనుగ్రహ భాషణం చేయటానికి, మనందరికీ మంగళాశాసనం అనుగ్రహించడానికి, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, లోకంలో అందరూ బాగుండాలి అనేటువంటి కోరిక వారి యొక్క మంగళాశాసనాలలో తీరుతుంది అని నమ్ముతూ వారిని వారి అనుగ్రహ భాషణాన్ని అందించారు. నారాయణ తత్వమవ్యయం. అస్మద్గురుభ్యో నమః. సభా వేదికను అలంకరించిన పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులు, ఉభయ వేదాంత పండితులు, అనంత శ్రీ విభూషిత శ్రీ 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 శ్రీరామచంద్ర రామానుజ జిఎస్ స్వామి వారి చరణారవిందములకు, వారి చరణారవిందములకు, గోవింద ప్రియ సంపాదకులు మహానుభావులు రాజగోపాలాచార్య స్వామివారు పెద్దలందరికీ మేము స్వరూపానురూప దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ, కానీ ఈ విషయం మనకి తెలియక మనం పుట్టినరోజు మనం బాగా చేసుకుంటాం. లేదు మన ఇంట్లో పిల్లలు ఎవరైనా పుడితే మనవాళ్ళు వాళ్ళ పుట్టినరోజు బాగా చేస్తాం. కానీ ఏ పుట్టినరోజు చేస్తే మళ్ళీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా, ఏ పుట్టినరోజు మనం చేసుకుంటే ఈ జీవితంలో దారిద్ర్యం దరిచేరకుండా, ఏ పుట్టినరోజు చేస్తే లోకాలకు శుభం కలుగుతుందో ఆ పుట్టినరోజు పండుగను అద్వితీయంగా లోకంలో జరిపించి లోకులందరికీ క్షేమాన్ని శుభాన్ని కలిగించాలి అని సంకల్పం చేసినటువంటి మహాత్ములు, పరమ ప్రపన్నులు మన జిఎస్ స్వామి వారు, రామచంద్ర జిఎస్ స్వామి వారు శ్రీ మహాలక్ష్మి యాగ కార్యక్రమాలను సంకల్పం చేశారు. మొట్టమొదట 16 యజ్ఞాలు అన్నారు. 16 యజ్ఞాల్లోనూ మేము పాల్గొన్నాం. అప్పుడే విజ్ఞాపన చేసుకున్నాం సభలో, ఇది 16 యజ్ఞాలతో ఆగేది కాదు,
116 యజ్ఞాల వరకు బ్రహ్మాండంగా సాగుతాయి అని ఆనాడే పెద్దలందరూ మంగళాశాసనం చేశారు. అందులో మేము కూడా ఉన్నాం. అది అలాగే అవిచ్ఛిన్నంగా సాగుతుంది. మహాలక్ష్మి యాగం చేయాలి అంటే అది రామచంద్రజీయ స్వామి వారికే సాటి, ఇంకా ఎవరి వల్ల కాదు. అమ్మను మనమంతరం ఆశ్రయిస్తాం. అశరణ్య శరణ్య అనన్య శరణ శరణమహం ప్రపద్యే. తల్లి నీవు తప్ప మాకు వేరే దిక్కు లేదని లోకమంతా ఆమెనే ఆశ్రయిస్తుంది. కానీ ఆ అమ్మ మన జీయస్వామి వారిని పట్టుకుంది. ఆయన నాకుండేటువంటి బిడ్డలందరిలో ఉత్తముడవు నీవు కనుక నీ వలననే నా అనుగ్రహం లోకంలో ఉండేటువంటి చరాచరానికందరికీ అందాలి. ఇది మీ అవతార విశేషము అని సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి వారిని అనుగ్రహించి వారు ఎతిగా వేంచేసి ఉండి పూర్ణమైనటువంటి అమ్మ అనుగ్రహం పొందినటువంటి వారు. లోకంలో సాధారణంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం అంటే మహదైశ్వర్యం ఉన్నవాళ్ళని వాళ్ళకి లక్ష్మీ కటాక్షం ఉందండి అంటారు. కేవలం డబ్బుంటేనే అమ్మ కటాక్షం ఉన్నట్టు కాదు. జ్ఞానం, వైరాగ్యం, సంప్రదాయాన్ని పాటించడం, పెద్దల చేత గొప్పవారు మంచివారు అనిపించుకోవడం, ఇవన్నీ అమ్మ కటాక్షానికి పాత్రమైనటువంటి లక్షణాలు. ఆ లక్షణాలన్నీ మన స్వామివారిలో పరిపూర్ణంగా ఉండబట్టి ఆ అమ్మ గోవిందుడితోటి తాను వేయించేసి వారికి గోవింద జీయరుగా కీర్తినిచ్చి, నాయన నీ వలన ప్రతి ఒక్కరికి నా అనుగ్రహం అందాలి అని ఆమె సంకల్పం చేసి, స్వామివారి సంకల్పం చేశారని మనమంతా అనుకుంటాం. ఇది వాస్తవమే. కానీ మనం చేసేటువంటి సంకల్పాల కంటే వారు ఎవరి ద్వారా సంకల్పం చేస్తే వారి ద్వారానే ఆ కార్యం పరిపూర్ణంగా నెరవేరుతుంది అనడానికి ఈ మహాలక్ష్మి యాగములే ప్రధానమైనటువంటి తాత్కాణములు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి వైభవాన్ని నోరారా కీర్తించుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మనమంతా పొందుతున్నాం. మహానుభావులైనటువంటి పండితులు అమ్మవారి వైభవాన్ని చెప్తూ ఉంటే మనలాంటి వాళ్ళందరూ హాయిగా రెండు చెవులతోటి ఆనందంగా అమ్మ కళ్యాణ గుణాలను శ్రవణం చేసేటువంటి గొప్ప అవకాశం. అయితే కేవలం శ్రవణ యజ్ఞము జ్ఞానయజ్ఞ రూపంలో చేసేయవచ్చు. కానీ అగ్నిముఖా వై దేవా, దేవతల్ని ఆరాధించాలి, సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరాధన చేయాలి అంటే అగ్నిముఖంగానే చేయాలి అని వేదం చెప్తోంది. కనుక అలాంటి అగ్నిముఖముగా అమ్మవారిని ఆరాధన చేసి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని లోకానికి పంచాలి. ఇది జీయస్వామి వారి యొక్క సంకల్పం. అయితే మహాలక్ష్మి యాగంలో అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తారా, స్వామివారిని తీసుకెళ్ళి పక్కన కూర్చోబెడతారా, ఆయనకేమి ఇక్కడ ఆరాధన ఉండదా అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవడానికి అవకాశమే లేదు. అమ్మకు ఆరాధన జరుగుతోంది అంటే స్వామి కూడా ఉంటారు, స్వామికి ఆరాధన జరుగుతోంది అంటే అమ్మ కూడా ఉంటుంది. ఇద్దరిని విడదీసి విడివిడిగా ఆరాధన చేసేటువంటి సంప్రదాయం మనది కానే కాదు. ఇద్దరిని ఏకరూపకంగా ఆరాధన చేసేటువంటి సంప్రదాయం అంది. అది లక్ష్మీ యాగమన్నా, లక్ష్మీనారాయణ యాగమన్నా, శ్రీమన్నారాయణ యాగమన్నా, నృసింహయాగమన్నా, సుదర్శన యాగమన్నా, పేర్లు ఏవైనా కావచ్చు. కానీ జరిగేది లక్ష్మీ నారాయణ ఇద్దరినీ కలిపినటువంటి ఆరాధనే ప్రధానంగా. కనుక అలాంటి ఆరాధనలో ముఖ్యంగా అమ్మవారి తిరునక్షత్రాన్ని ఉద్దేశించి స్వామివారు యజ్ఞం చేస్తున్నారు కనుక మహాలక్ష్మీ యాగము అని టైటిల్ పెట్టి లక్ష్మీనారాయణ ఇరువురికి
సంతృప్తి కలిగేటట్లుగా అగ్నిముఖంగా ఆరాధన చేస్తున్నారు. అదిగో ప్రధాన యాగశాలలు. ఆ ప్రక్కన ఇంకొక యాగశాల ఉంది, అక్కడ ఇష్టి యాగశాల అంటారు. మనందరికీ ఏ పని చేసినా లోపల కోరికలు మాత్రం పోవండి. ఇక్కడ మహానుభావులైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వైరాగ్యం కలిగినటువంటి మహానుభావులు ఎందరో ఈ వేదిక నుంచి ఎన్నెన్నో ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటే వినేటప్పుడు ఆనందంగా వింటాం. కానీ ఈ యాగం వల్ల మా అమ్మాయి పెళ్ళైతే బాగుండు, నాకు ఆరోగ్యం చేకూరితే బాగుండు, మాకు ఐశ్వర్యం చేకూరితే బాగుండు అనంటూ ఏదో మన లోపల మనకు తెలియకుండా ఉండేటువంటి కోరికలు అవి కొన్ని సమయాల్లో తెలుస్తాయి, కొన్ని సమయాల్లో తెలియవు. సాధారణంగా పెద్దల దగ్గరికి వచ్చేసరికి అయ్యా మీ దయండి, మాకేం కోరిక లేదు, మీ అనుగ్రహం ఉంటే చాలు అంటాం. వాస్తవానికి అది అబద్ధం. అయితే ఆ క్షణానికి అది నిజం కావచ్చు. పెద్దల సన్నిధానంలో ఏం కోరిక లేదు అని చెప్పేటువంటి మాట ఆ సమయంలో అంతవరకు కరెక్టేమో కానీ మళ్ళీ పెద్దల సన్నిధి దాటిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే మన లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ విజృంభిస్తూ ఉంటాయి. అయ్యో స్వామివారి దగ్గర ఇది అడగలేకపోయానే, అది అడగలేకపోయానే, విజ్ఞాపన చేయలేకపోయానే అనిపిస్తూ అవన్నీ మన వెంటాడుతూ ఉంటాయి. ఇది సత్యం. కనుక ఇలాంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి వాడు మీలో ఉండేటువంటి కోరికలను అడగాల్సుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. భగవంతుడు మనందరి యొక్క ఈప్సితాలు నెరవేర్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన కారణమే అది. మనకి ఏవేవి కావాలో అవన్నీ మనకిచ్చి మనని తనవాడను చేసుకోవడము అనేటువంటిది భగవాన్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అభిమతం. భగవంతుడి అభిమతమే కాదండి, మనం కూడా అదే చేస్తాం. పిల్లల చేత మన మాట వినేటట్లుగా చేయాలి అంటే ఆ పిల్లలకి ఏది కావాలో అది ఇచ్చి వాళ్ళని మన మాటల్లో పెట్టి నాన్న నీకు ఇది ఇస్తాగా, నాకు ఈ పని చేయవా, నేను నీకు ఏం కావాలో అది ఇస్తా, నా మాట విను, నా మాట నేను చెప్పిన ప్రకారం చెయ్యి అని మన పిల్లలందరినీ మనం చెప్పినట్లుగా చేసేటట్లుగా వాళ్ళని మనర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి ఏది కావాలో అది ముందు ఇవ్వడం అనేది మనం కూడా చేస్తాం. భగవానుడు కూడా అదే చేస్తాడు. అందుకోసం తానే శ్రీపాంచరాత్రాగమ శాస్త్రంలో ఏ నరునికి ఏ రకమైనటువంటి కోరిక ఉన్నదో అది ఈ పద్ధతి ప్రకారంగా చేసుకుంటే వాళ్ళ కోరిక నేను నెరవేర్చుతానని ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి ఇష్టి విధానాన్నే ఇక్కడ జిఎస్ స్వామి వారు ఎవరెవరికి ఏ సంకల్పాలు ఉన్నాయో అవి నెరవేర్చడానికి వీరుగా ప్రత్యేకమైనటువంటి యాగశాల ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ వేదిక మీద కుంకుమ పూజ కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు. అందరికీ సౌభాగ్యం కావాలి, లక్ష్మీదేవి ఇచ్చేదే సౌభాగ్యం. మనమేమనుకున్నామంటే అమ్మవారు మాకు డబ్బిస్తే బాగా అనుగ్రహించినట్లు అనుకుంటాం. కేవలం ధనంతో నీకు సౌఖ్యం ఏర్పడదు. ఏ సమయానికి ఏది ఇవ్వాలో వాటిని ఆయా సమయంలో ఇస్తూ బిడ్డల్ని సంరక్షణ చేయడమే అమ్మ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి స్వరూపం. కనుక అలాంటి మంగళకరమైనటువంటి మంగళ దేవత లక్ష్మీదేవి కనుక ఆమెను కుంకుమతోటి ఆరాధన చేస్తే మన ఈప్సితాలన్నీ త్వరితగతిన నెరవేరుతాయి అని మన ఎవరు ప్రార్థన చేయకుండానే జిఎస్ స్వామి వారు విశాలమైనటువంటి దృక్పథంతో మన లోకాలకు క్షేమం కలగాలి అని అమ్మకు ప్రియమైనటువంటి ఆ కుంకుమ పూజా కార్యక్రమాన్ని గోవిందుని సన్నిధానంలో గోవిందుని సాక్షిగా పెట్టుకొని అమ్మకు పూజా కార్యక్రమాన్ని స్వాములతోటి జరిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మంగళకరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు. కేవలం మనుషులకు మాత్రమే కాదు, భగవంతుని సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవవర్గానికి క్షేమం కలగాలి అని ఈ మహాలక్ష్మి యాగాన్ని
స్వామివారు సంకల్పం చేసి అద్భుతంగా ఉభయ రాష్ట్రాలలో కని విని ఎరుగని రీతిలో ఇంత పూర్వమే చేయని స్వామివారు ఇంత అద్భుతంగా జరపలేదు. ఇక ఎవరైనా మహాలక్ష్మి యాగం చేయాలంటే దానికి మన స్వామివారే ప్రధానం, ఆయనే గ్రాండ్ మాస్టర్ అన్నారు. అలానే చేయాలి, అదే విధి, అదే విధానము అనేటట్లుగా పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్రాన్ని ఔపాసన పట్టి తాను అలాంటి మహాత్ములందరినీ దగ్గరకు చేర్చి ఈ విధానం ప్రకారంగా మనం లక్ష్మీ యాగాన్ని చేస్తే ప్రజలందరికీ క్షేమంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఇలాంటి యాగాలు చాలా అవసరం. ఇప్పుడు సమయం బాగా అనుకూలంగా లేదు, ప్రపంచమంతా ఆందోళనకరంగా ఉంది, అన్ని దేశాల్లో యుద్ధ వాతావరణం ఉంది. అదే ఈవేళ మన యుద్ధం చేయక్కర్లేదు, మనకేం పర్వాలేదు అనుకోకండి. మనం కూడా యుద్ధం చేస్తున్నాం. గ్యాస్ బండల కోసం యుద్ధం చేయడం, పెట్రోల్ కోసం యుద్ధం చేయడం, బజార్లో పడిపోయి ఏ క్షణంలో ఏమవుతుందో తెలియక ఏ క్షణంలో అయినా మనం కూడా రంగప్రవేశం చేయాలేమో అనేటట్లుగా ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి దేశంలో ఆందోళన బాగా ఉంది. ఇలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రపంచంలో లేకుండా ఉండాలి, ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడాలి. కనుక మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి ఈ యజ్ఞాలు ఆ ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని మార్చి శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది మన జిఎస్ స్వామి వారి యొక్క సత్య సంకల్పం. మహానుభావుడికి ఎవరి ఈ ఉపద్రవం పోవడానికి ఏం చేయాలి అని మహానుభావుని ఎవరు అడగని అవసరం లేదు. వారు త్రికాలవేత్తలు, మంత్రద్రష్టలు కనుక ఏ సమయంలో ఎలాంటి కార్యాలు సమాజంలో చేయడం ద్వారా సమాజానికి శ్రేయస్సు జరుగుతుందో వాటిని సంకల్పం చేయడం ఋషులైనటువంటి వారు చేసేటువంటి పని. మన జిఎస్ స్వామి వారు ఒక ఋషి. ఋషి అంటే మంత్రద్రష్టో ఋషయ, మంత్రాన్ని దర్శించేవారు ఋషి. మనం మంత్రాలను వింటాం, ఉపదేశం పొందుతాం, జపం మాత్రం చేయం, దాంట్లో ఉండే అర్థభావాన్ని అనుభవిస్తాం, దాని యొక్క వైభవాన్ని మనం పొందాలనేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయం. కానీ వారి జీవనమంతా మంత్ర ప్రయోజనాన్ని సమాజానికి అందించడమే ప్రధానంగా. అందుకని అలాంటి మహనీయుల దర్శనం మనకు పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. అలాంటి మహనీయుల యొక్క వాక్కు శ్రవణం చేస్తే మనలో ఉండేటువంటి పాపాలు పోతాయి. కనుక ఇలా పాపాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అనేటువంటి విషయం చాలా మందికి తెలియదు, కొద్దిమందికే తెలుసు. వాళ్ళు మాత్రమే స్వామివారు వచ్చారు అంటే తీర్థాన్ని మనం స్వీకరిద్దాం, వారిని సేవించుకుందాం అని వచ్చేవాడు కొద్దిమంది. సమాజంలో వేల మంది ఉంటే కొంతమంది వందల మందిలోనే వస్తున్నారంటే మిగతా వాళ్ళకు తెలియదు కదా. అలాంటి వాళ్ళకు తెలియాలి, మహానుభావుల యొక్క దర్శనం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనం తెలియాలి అని ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా స్వామివారు మహాలక్ష్మి యాగ ప్రచారము వ్యాజంగా పెట్టుకొని అంతటా అన్ని గ్రామాలలో వారు పర్యటన చేస్తున్నారు. కొంచెం జ్ఞానం కలిగిన వారు, అవ్యాజమైనటువంటి అమ్మ కృప కలిగిన వారితో ఎవరో మహానుభావులు మన ఊరు వస్తున్నారు, వారికి కొంచెం భిక్ష సమర్పిద్దాం, వారికి దాసోహం సమర్పిద్దాం, వారి దగ్గరగా సేవిద్దాం అనుకునేటువంటి వారికి ఆటోమేటిక్గా ఆచార్య కటాక్షం కలిగి వాళ్ళు కూడా నిత్య గోష్ఠిలో మనతో కలవడానికి వీలుగా వాళ్ళు కూడా తయారైపోతారు. అందుకని ఇక్కడ భిక్ష తీసుకోవడంలో ప్రధానమైన ఉద్దేశం వారి దర్శనం ద్వారా సమాజంలో మార్పు రావాలి, వారి వాక్కుల ద్వారా సమాజంలో మార్పు రావాలి. వాస్తవానికి రామచంద్ర జిఎస్ స్వామి వారు భిక్షాటన చేయవలసినటువంటి అవసరమే లేదు.
వారు సింహాసనం మీద కూర్చుంటే పెద్ద పెద్ద షౌకారులు వచ్చి అయ్యా మాకేంటి ఆజ్ఞ, మేము ఎలా ఈ మహాలక్ష్మి యాగంలో కైంకర్యం చేసుకోవాలి అని వారి ఆజ్ఞను పాటించేటువంటి ఉదారత కలిగినటువంటి మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అమ్మ అనుగ్రహం అందాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఎది దర్శనం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనం కలగాలి, ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానమూర్తులుగా సమాజంలో తయారు కావాలి అనేటువంటి సత్య సంకల్పం కలిగినటువంటి మహానుభావులు మన రామచంద్ర జీయర్ స్వామి వారు ఎండను లెక్క చేయకుండా, శరీరాన్ని పట్టించుకోకుండా మహాలక్ష్మి యాగం వలన అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోజనం ఈ ప్రాంతం వారందరికీ దక్కాలి అని వారు చేస్తూ ఉండేటువంటి శ్రమ అద్వితీయమైనటువంటిది, మహోన్నతమైనది. అలాంటి మహానుభావులు సమాజం కోసం పుట్టవలసిన అవసరం లేదు, భగవంతుడికి ఈ లోకంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఎక్కడుంటే అన్నీ చేయవచ్చు. కానీ ఎక్కడో ఉండి ఏదో చేస్తే అనుభవించేటువంటి వారికి ఆనందం ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మీరందరూ భోజనానికి వెళ్ళండి, భోజనం చేయండి అన్నారనుకోండి, అది పెద్దగా ఆనందం, మనం భోజనం లేకుండా వచ్చామండి. కానీ కార్యకర్తల దగ్గర నుండి మీరంతా ఒక లైన్లో రండి, స్వామివారు కూడా మధ్యలో ఒకసారిగా వస్తారు అని వారు ఒక్కసారి మనం భోజనం చేసేప్పుడు వచ్చారనుకోండి, మహానుభావులే దగ్గర ఉండి వచ్చారు, మనకి దర్శనం ఇచ్చారు, మనం అందరం భోజనం చేస్తుంటే వాళ్ళు చూసాము అంటే వారి అనుగ్రహ ప్రసాదం ఇది అనేటువంటి ఫీలింగ్ మనకు రావాలి అంటే వారు ప్రతి కార్యక్రమాన్ని దగ్గర ఉండి పర్యవేక్షణ చేస్తారు. కిన్నరులాగా, పురుషుల్లాగా అలా జీవించడం కాదయా, మనిషిలాగా జీవించు. అన్ని జీవన విధానాల కంటే 84 లక్షల జీవవర్గంలో ఉండేటువంటి జీవన విధానం కంటే మనుష్య జీవన విధానం చాలా విలక్షణమైంది. ఎంత విలక్షణమైందో ఇందాక స్వామివారు చెప్పారు. ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి వారికి సంప్రదాయాలు, కులాలు, ఆచారాలు, ఆప్యాయతలు, అనురాగాలు, కుటుంబ వ్యవస్థ, దాని గురించి వారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం చేశారు. మీరంతా శ్రవణం చేశారు కదా. మహాభారత యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత విజయుడు అని పేరు సంపాదించుకున్నాడు అర్జునుడు. అంతా అయిపోయింది, బయలుదేరుతున్నారు. కృష్ణుడిని అన్నాడు అర్జునుడు, పద ఇంటికి వెళదాం అన్నాడు. సరే, రథ సారథి కృష్ణుడే కనుక ఆ రథాన్ని నడుపుకుంటూ బయలుదేరాడు. బయలుదేరిన తర్వాత ఇంటి దగ్గరికి చేరారు. చేరిన తర్వాత కృష్ణుడు అన్నాడు అర్జునుడితోటి, ఓయ్ అర్జున, కిందకి దిగవయ్యా రథంలో నుంచి అన్నాడు. అప్పటికే పాపం తలకెక్కేసింది అర్జునుడికి. ఏమిటి, నేను యుద్ధంలో విజయాన్ని లభించాను, విజయుణ్ణని ఒక పేరు సంపాదించుకున్నాను, నాకు తిరిగేమిటి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నాడు ఆయన. ఉన్నటువంటి ఆ భావన అహంకారంగా మారింది. అది తలంతా కూడాను పొరలు కమ్మేసింది. సరిగ్గా ఆ సమయంలో కృష్ణుడు అన్నాడు, ఏ అర్జున, కిందకి దిగు రథంలో నుంచి అన్నాడు. వెంటనే అర్జునుడు అన్నాడు, ఏమిటి కృష్ణ, ఏమిటి మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వెవరు, నేనెవరు, నీకు అంతరం తెలుసా అన్నాడు. నువ్వు డ్రైవర్వి, నీకు అసలు మర్యాద తెలుసా? రధికుడైనటువంటి వాడు అంటే కారులో కూర్చునేటువంటి యజమానిని నువ్వు ముందు దిగు అని చెప్తాడా డ్రైవర్ ఏం చేయాలి? ముందు దిగాలి, తాను దిగి తలుపు తీయాలి, తీసి వారికి చెయ్యి అందించి వారిని బయటికి తీసుకురావాలి. ఇది కదా మర్యాద. కనుక ముందు నువ్వు దిగాలి, దిగిన తర్వాత నన్ను దింపాలి, ఇది మర్యాద. ముందు నువ్వు దిగు అన్నాడు అర్జునుడు. కృష్ణుడికి కోపం వచ్చింది. ఎందుకోసం? ఈయనకుండే అజ్ఞానం వల్ల కోపం వచ్చింది. వెంటనే అన్నాడు, ఏయ్ కిందకి దిగుతావా లేదా అన్నాడు. ముందు నువ్వు కిందకి దిగు అని గట్టిగా కేక పెట్టాడు. ఈయన విశ్వరూపం చూశాడు కదా అక్కడ యుద్ధానికి ముందే, అది గుర్తొచ్చింది. కొద్దిగా కోపం, ఆయన యొక్క కోపం చూసేటప్పుడు భయం వేసి అర్జునుడు ఒకసారి దిగేశాడు. దాన్ని రథం ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కిందకి దిగేశాడో రథంలో నుంచి, వెంటనే కృష్ణుడు కూడా ఒక్కసారి ఒక దూకేశాట రథంలో నుంచి. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు రథంలో నుంచి దూకేశాడో
వెంటనే రథం అంతా కూడా ఒక్కసారి భక్కున మండిపోయిందట. ఆశ్చర్యం వేసింది అర్జునుడికి. ఏమిటి కృష్ణ, ఇదేమిటి ఇలాగా, ఈ రథం ఏంటి ఇలా కాలిపోతుంది ఏమిటి అన్నాడు. అంటే నాన్న ఎప్పుడో కాలిపోవాల్సింది ఇది, ఇప్పటిదాకా కాలకుండా ఉంచాను నేనే అన్నట్ట. ఇదేమిటి, దేనికి కాలిపోవాల్సింది ఇది అన్నాడు. అంటే ఏం లేదు రాబాయ్, యుద్ధం జరిగింది కదా, ఆ యుద్ధంలో మహానుభావులైనటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణుడు, అలాగే కృపాచార్యుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం చేశారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర బ్రహ్మాండమైనటువంటి దివ్యాస్త్రాలు ఉన్నాయి. అదిగో ఆయా దివ్యాస్త్రాలు వదిలినప్పుడు ఆ దివ్యాస్త్రాల యొక్క ప్రభావానికి అసలు నువ్వు కూడా పోవలసిన వాడివే, కానీ నేను మధ్యలో ఉన్నాను కదా అక్కడ, ఆ దివ్యాస్త్రాల యొక్క శక్తిని అంతటినీ కూడా ముందు నేనే స్వీకరిస్తున్నాను, వాటన్నిటినీ కూడా నేనే ఆపుతున్నాను. కొన్ని నన్ను కూడా తప్పించుకొని వచ్చి రథాన్ని తగిలినవి కూడా ఉన్నాయి. దాని యొక్క కొద్దిపాటి స్పర్శ చేత ఈ రథం ఎప్పుడో తగలబడిపోవలసింది, కానీ నేనున్నాను కదా ఇప్పటిదాకా, నేనే దాని యొక్క ప్రభావాన్ని అలా కాకుండా ఉంచి రథాన్ని తీసుకొని వచ్చానయా, నిన్ను ముందు దిగమంటానికి కూడా కారణం అదే అన్నాడు. నేనే కనుక ముందు దిగేసి ఉంటే దీంట్లో నువ్వు కూడా బూడిదైపోయి ఉండేవాడివి, అలాంటిది కాకుండా ఉండడం కోసం ముందు నిన్ను దిగమన్నాను, తర్వాత నేను దిగాను అన్నాడు. ఓ, అయితే కృష్ణ ఇప్పటిదాకా యుద్ధం చేసింది నేను కాదా అన్నాడు బాబు. ఎర్రివాడ, నువ్వు అనుకుంటున్నావు, అందుకనే భగవద్గీతలో చెప్పాడు, నిన్ను నువ్వు దీనికి ఒక పరికరంగా భావించు అంతే, నిజంగా నువ్వు కాదు చేసేది, చేయించేదంతా నేనే. అందువల్ల ఆ విషయాన్ని ముందు చెప్పినా కూడా కొద్దిగా మర్చిపోయాడేమో, చిట్ట చివరికి కొద్దిగా ఇలా అహంకారం అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు కొద్దిగా దాన్ని తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు జ్ఞాపకం చేశాడు. ఓహో, అయితే ఆ దివ్యాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా నేనే ఓడించేసేసి నేనే గెలిచేశాను అనుకుంటున్నాను నేను, వాటి ప్రభావాన్ని అంతటినీ నువ్వా స్వీకరించింది, అందువలన నేను బ్రతికిపోయాను, అంటే యుద్ధం చేసింది నేను కాదనమాట, నువ్వే అన్నమాట అని తెలుసుకున్నాడు. అలాగే మనం చేసుకునేదంతా తానే, కానీ మనం ఒక నిమిత్త మాత్రులం, మనను ఒక నిమిత్తంగా పెట్టి మనను ఒక పరికరంగా పెట్టుకొని తాను చేసుకుంటాడు తాను. అందుకే తాను చేసుకోవాలి అనేటువంటి సంకల్పం కనుక దృఢంగా అది ఉంటే, అంటే ఆయన కనుక అలా అనుకుంటే దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఆపాలనుకున్నా లేకపోతే ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా ఆటంకాలు వచ్చినా ఆగవు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అలా ఎందుకు వెళ్ళిపోతాయి, కారణం ఏంటి అని అంటే ఆయన యొక్క సంకల్పం ఎప్పుడూ అబద్ధం కాదు కనుక, సత్య సంకల్పుడు కనుక. మనం సంకల్పించుకున్నాం అనుకోండి, మనకి వ్యర్థ సంకల్పులు అని పేరు, ఆయనకి సత్య సంకల్పుడు అని పేరు. మనం సంకల్పించుకున్న ప్రతి సంకల్పం వ్యర్థం అయిపోతుంది, కానీ ఆయన సంకల్పించుకున్నది ఏది కూడా వ్యర్థం కాదు. కానీ మనం అనుకుంటాం, అప్పుడప్పుడు మేము అనుకున్నవి కూడా అవుతూ ఉంటాయి కదండి, మేము అనుకున్నవి కూడా అవుతుంటాయి, మేము కూడా సత్య సంకల్పమే అనుకుంటుంటారు, కానీ మరి అన్నీ కావట్లేదు కదా, కొన్ని అవుతున్నాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అనుకున్నవి ఎట్లా అవుతున్నాయి అంటే ఏమీ లేదు నాన్న, నువ్వు అనుకున్నది భగవంతుడు అనుకున్నది కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు నువ్వు అనుకున్నది అవ్వింది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. యథార్థంగా నువ్వు అనుకున్నది కాదు, భగవంతుడు అనుకున్నదే అవుతుంది. అందువల్ల సత్య సంకల్పుడు పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ యొక్క సంకల్పానుసారమే జరుగుతుంది. అది సంకల్పించుకొని మనకుండేటువంటి భాగ్యం ఏమిటి అంటే మనని పరికరంగా తీసుకున్నాడు పరమాత్మ, అదే గొప్ప. ఆయనకి మనం పరికరం కాగలిగాం. లోకంలో అనేక మంది ఉండొచ్చు, కానీ మననే పరికరంగా తీసుకున్నాడు అంటే ఆయన దృష్టిలో మనం ఉన్నట్లే కదా. అదే మనకి భాగ్యం, మన జీవితానికి అంతకన్నా గొప్ప భాగ్యం ఇంకేముంటుంది. అది మనం భావించుకోవాలి తప్ప ఇదంతా మేమే చేసాం, మనమే చేసాం అనుకోవడం మాత్రం కాదు. ఓహో, భగవంతుడు బహుశా అష్టాక్షరీజీయర్ స్వామి వారిని ఇలా ఒక పరీక్ష పెట్టడం కోసం పంపించారేమో అని అనిపించింది అన్నమాట. ఇందాక వారు అట్లా అంటూ ఉంటే అలా మనం చేసేది ఏమీ లేదు, ఇదంతా కూడాను వారిదే
భగవంతుడిదే. మనం నిమిత్త మాత్రులం, అల్పులం మాత్రమే అని మీకు అందరికీ కూడా తెలియచేస్తున్నాం. రాజమహం భజే. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలైనటువంటి పరమహంస ప్రవ్రాధికాచార్యులు శ్రీ 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 తిదండి రామచంద్రజీవ స్వామి వారికి, మరియు అలానే శ్రీ పరమహంస ప్రవ్రాధికాచార్యులు ఆచార్యులు శ్రీ 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 తిదండి అష్టాక్షరి సంపత్ కుమార్ రామానుజీయ స్వామి వారికి నా దాసోహాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ వేయించేసినటువంటి పెద్దలకు ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి యాగం తలేపించారు. వారు ఇక్కడే కాదు, వారిని యాగం మొదటగా నేను చూసింది మహబూబ్ నగర్లోనే. వారు అక్కడక్కడక్కడక్కడ యాగాలు చేసుకుంటూ రావడం, వారిని అక్కడే నేను వారి ద్వారా వారిని పరిచయంగా వారికి అవ్వడానికి కారణం అక్కడే కూడా. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే అమ్మ, తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు ప్రపంచ శాంతి కోసం ఎలా అయితే మన స్వాములు యాగాలు చేస్తూ ప్రపంచ శాంతి కోరాలని అనుకుంటున్నారో, అదేవిధంగా మన రామచంద్రయ్య స్వామి వారు అమ్మవారిని ముందుగా మన భూమండలానికి పిలిపించి యాగాన్ని జరిపిస్తున్నారు. అలానే తండ్రి అయినటువంటి అష్టాక్ష శ్రీమన్నారాయణ నారాయణుడిని మన అష్టాక్షర స్వామి వారు ఉల్లిపాలెంలో వేయించేయిస్తున్నారు ఆ యాగానికి. అంటే మనల్ని కటాక్షించడం కోసం అని చెప్పేసి ఇరువురిని కూడా ఇద్దరు తీసుకొస్తున్నారు, అటు తండ్రి ఇటు తల్లి. వీరిద్దరే మనల్ని ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడటం కోసం అని చెప్పేసి యాగాలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరి ద్వారా మనకి ఏం కావాలో ఒక మాట ఉందమ్మా, మనకేం కావాలో మనకన్నా మన తల్లిదండ్రులకే బాగా తెలుస్తుంది. అది ఏ విధంగా అనేది ఉదాహరణ మన పిల్లలే. మన పిల్లలకి ఒక వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలంటే డబ్బులు ఇస్తాం, ఏమన్నా ఇస్తాం. ఒక వయసు వచ్చాక మీరు ఇస్తారా అమ్మ మీ పిల్లలకి? ఇస్తారా? డబ్బులు ఇస్తారా? ఎందుకు అంటే వారు ఏ చెడ్డదారి తొక్కుతారో అన్న భయం మనలో ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ఒకటి ఏమైపోయిందంటే, మనకి జరగలేదు కాబట్టి దేవుడు లేడు. మరి మీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఇవ్వకపోతే తల్లిదండ్రులు లేనట్టేనా? కాదు కదా. మనకి ఏం కావాలో ఆ భగవంతుడికి తెలుసు, అమ్మకి తెలుసు. మనకేమిస్తే వాళ్ళు మనం సుఖంగా ఉంటామనేది వారికి మాత్రమే తెలుసు. అలాంటప్పుడు వాడికి ఇవ్వలేదని చెప్పి దేవుడు లేడని చెప్తామా? ఇప్పుడు మన కోరికలు కూడా చిన్నవేమి కావు. ఒక కోరిక అయిపోయిన వెంటనే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఇంకో కోరిక వచ్చేస్తుంది. కోరిక తగ్గదు మనకి. ఎప్పటి వరకు? భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కూడా ఏదో ఒక కోరిక ఉంటూనే ఉంటుంది. ఆ కోరిక కూడా నా కోటీశ్వరుని కావాలనో, లేదా నా మనవాడికి పెళ్ళి కావాలనో, జాబ్ రావాలనో, ఇవన్నీ కోరుకుంటాం. అలానే మనలో ఒక చిన్న చెడు బుద్ధి కూడా ఉంది. ఎదుటివాడు బాగుపడుతున్నాడు అంటే వాయమ్మ వాడు బాగుపడిపోతున్నారు, మనం బాగుపడలేదు, వాడు నాశనం అయిపోతే బాగుండు అనుకుంటాం. వాడి పక్కన ఇంకో షాప్ పెడతాం. అవునా? ఒక షాప్ వచ్చింది అంటే వాడు పాపం ఏదో డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు అంటే రెండో వాడు మళ్ళీ అదే షాప్ పెడతారు. అటు వాడికి కాదు, వీడికి కాదు. అలా ఇలాంటి విషయాల్లో మీరు పోటీ పడుతున్నారు కదా. దేవాలయాలకి రావడానికి పోటీ ఎందుకు పడట్లేదమ్మా? భూలోకంలో ఆలయాలే వైకుంఠం. అన్నిట్లో పోటీ పడుతున్నాం కదా మనం. మరి ఆలయానికి వెళ్ళటానికి వారాలు ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? శుక్రవారం వెళ్దాం, ఆదివారం వెళ్దామని భావ్యమా? చెప్పండి అమ్మా. మనం నిత్యం మన పక్కన ఉండేటువంటి దేవాలయాలు దర్శనం ప్రతిరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళని సేవించుకుందాం. ఇది బిజినెస్ కాదమ్మా. మనకి కావాల్సింది మన సాంప్రదాయం అంతా ఇదే. మన ధర్మం కదా. మనం వెళ్తున్నామంటే, ఆలయానికి వెళ్తున్నామంటే కేవలం పెద్దవాళ్ళే వెళ్తున్నారు.
పిల్లలను కనుక తీసుకువెళ్తే వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళకి అక్కడ ఉండేటువంటి పెరమాళ్ళు ఎవరు, ఆ పెరమాళ్ళు చేసినటువంటి రక్షణ ఏంటి, అక్కడ ఉండేటువంటి పెరమాళ్ళు ఎవరు, వారు చేస్తున్నటువంటి ధర్మం ఏంటి, ఇవన్నీ మనం నేర్పాలి. మనం సినిమాలకు తీసుకెళ్తున్నాం కానీ గుళ్ళకి తీసుకెళ్ళట్లేదమ్మా. పైగా ఇంగ్లీష్ చదువులు అని చెప్పేసి ఏ క్రిస్టియన్ స్కూల్లోనో పడేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, గాజులు తీస్తారు, బొట్టులు తీస్తారు. అవసరమా మనకి? సరే స్కూల్ అంతసేపు పర్వాలేదు, ఇంటికి వచ్చాక కూడా అదే అలవాటైపోయి ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. మనం ముఖ్యంగా ప్రవచనం వింటున్నామంటే పెద్దలు ఇచ్చేటువంటి అనుగ్రహ సంభాషణ మనకి మంచి కోసం చెప్తారు. మరి అది మనం చేయాలంటే మొదటగా మన సాంప్రదాయం, మన కట్టుబట్టలు మనం దాన్ని సవ్యంగా నివర్తిస్తూ దాన్ని కాపాడుకోగలిగితేనే మన ధర్మం ముందుకు వెళ్తుంది. లేదంటే పూర్వం ఉండేది ఆ టా మనకు వద్దు, నడుస్తూనే ఉండాలి. ఎలా అంటే ఈ ప్రపంచం, ఈ కలియుగం ఉన్నంత వరకు కూడా మన ధర్మం అలా నడుస్తేనే ఈ యుద్ధాలు కానీ లేకుంటే ధరలు పెరిగిపోవడాలు కానీ రావు. ఇలాంటి మహానుభావులు ఉన్నారు కాబట్టే, యజ్ఞయాగాలు చేస్తున్నారు కాబట్టే ఈ రోజుకి కూడా మనం నిలదొక్కగలుగుతున్నాం. వారి ఆశీర్వచనం మన మీద ఉంది కాబట్టి. అది ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? మన సాంప్రదాయాన్ని, మన కట్టుబాటులని ఎక్కడా కూడా మారకుండా దాన్ని కాపాడుకుంటూ ప్రతినిత్యం ఆలయానికి కనీసం ఒక 10 నిమిషాలు మీకు కేటాయించలేరా ఆలయానికి వెళ్ళటానికి? మేము వెళ్ళలేం స్వామి అనకుండా ప్రతిరోజు కూడా మీరు వారి దగ్గరున్న ఆలయానికి వెళ్ళండి. అదే మనకి వైకుంఠం. అక్కడ వెళ్తే మన ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది. మీతో పాటు మీ పిల్లల్ని కూడా తీసుకువెళ్ళండి. ఆ పిల్లలకి తెలియజేయండి, ఇది ఫలానా దేవుడు, ఫలానా వారు అని చెప్పి అలా చెప్తేనే మనది మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. వీరేమో రమేష్ గారని, వీరేమో కుశలయ్య గారని. పరేణ నాకన్నిహితం గుహాయాం విభ్రాజతే యద్యతయో విశంతి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః సన్యాస యోగాద్యతయ సత్వాః తే బ్రహ్మలోకే తు పరాంతకాలే పరామృతాత్ పరిముచ్యంతి సర్వే పరమేష్మభూతం యత్పుండరీకం పురమధ్యసగ్గస్థం తత్రాపి దహ్యం గగనం విశోకస్తస్మిన్ యదంతస్తదుపాసితవ్యం యద్వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః. శ్రీ త్రిదండి శ్రీ బృందావన రామానుజీయర్ స్వామిகள் సంభావనై. ఓం దిత్యై నమః, ఓం దీప్తాయై నమః, ఓం కరుణాయ నమః, ఓం లోకమాత్రే నమః, ఓం పద్మప్రియాయ నమః, ఓం పద్మహస్తాయ నమః, ఓం పద్మాక్షే నమః, ఓం పద్మసుందరే నమః, ఓం పద్మోద్భవాయ నమః, ఓం పద్మముఖ్యే నమః, ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః, ఓం రమాయ నమః, ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః, ఓం దేవ్యే నమః, ఓం పద్మిన్యే నమః, ఓం
ओम विमलाय नमः ओम विश्वजनाय नमः ओम पुष्करे नमः ओम आरोग्यनाथाय नमः ओम प्रीतिपुष्करे नमः ओम शांताय नमः ओम शुक्रमाल्यापराय नमः ओम श्री नमः ओम भास्करे नमः ओम निर्मलाय नमः ओम वराभाय नमः ओम यशस्विने नमः ओम वसुंधराय नमः ओम उदाराय नमः ओम हरणे नमः ओम हेमाय नमः ओम धनधान्यकरे नमः ओम सिद्धाय नमः ओम स्त्रैरभौयाय नमः ओम शुभद्राय नमः ओम लोकवेश्वराय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाले नमः ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञाय नमः ओम हस्तिनादप्रबोधिने नमः ओम श्री नमः ओम देव्ये नमः ओम माये नमः ओम काले नमः ओम गोपिकाय नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः ओम आर्द्राय नमः ओम बलवे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम तत्परये नमः ओम अभ्यर्थियाय नमः ओम भगवानाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम प्रभाताय नमः ओम यशाय नमः ओम भगवते नमः ओम देवदुष्टाय नमः ओम उदाराय नमः ओम काले नमः ओम पद्मनेत्री नमः ओम आदित्यवर्णाय नमः ओम कीर्ते नमः ओम वृद्धे नमः ओम गंधर्वाय नमः ओम सुराधराय नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम कैशिके नमः ओम ईश्वरे नमः ओम मनःकामाय नमः ओम आजआमूके नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्ये नमः ओम पशूनां रूपाय नमः ओम अन्नस्य यसे नमः ओम मात्रे नमः ओम पद्मालिने नमः हरे हरे निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् मंगलम् जगदां मात्रे सर्वभूतहिते विष्णुभक्तो निवासिने श्रीकारुण्यमुत्तरे गोपिसागरबन्धबन्धबन्धुविष्णवे विष्णुचित्तनोदारे
విద్యానాథ సురాధిపా ఏనం జై గోవింద జై గోవింద జై గోవింద జై గోవింద యత్తే విదతమంతర బ్రహ్మదేన పునేమహే ఉపాభ్యాం దేవసవిదః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునేమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాద యస్యే భక్వేస్తనవో వేదపృష్టా జయే మా పునేద బృహద్భిः సవిదస్త్రుభిः వర్షిష్టైర్దేవమన్మభిः విరమధోదకం పావమానే స్వస్తినేః సుదుగాహి కృతస్యుతః ఋషభిः సంవృతో రసः బ్రాహ్మణేష్వమృతకం హితం ఏన దేవాः పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా